Hello, girls. How are you doing? Meeting you after a long time. I hope you all are doing well and must have started attending online lectures, right? This is the last year of your graduation. So, we need to be very sincere towards study. But at the same time, you also have to develop yourself mentally and emotionally. That's why we shall start our every lecture with a good thought and end the lecture with a short moral story or incidents. So let's start today's session with a very good thought. Today's thought: your diet is not only what you eat, it's what you watch, what you listen to, what you read, the people you hang around. Be careful of the things you put into your body emotionally, spiritually, and physically. મિનિંગ આનો એવો થાય છે કે ડાયટ એ જ વસ્તુ નથી કે જે આપણે ખાઈએ છીએ. આપણે જે કંઈ પણ આંખથી જોઈએ છીએ, કાનથી સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને જે લોકો આપણી આજુબાજુ છે જેની પાસેથી આપણે કંઈક શીખીએ છીએ એ બધું પણ આપણું ડાયટ જ છે. જનરલી આપણે ડાયટ કોને કહેતા હોય છે કે જે ફૂડ આપણે લઈએ છીએ. ફૂડ જે છે એ ફિઝિકલી કરતાં મેન્ટલી, ઇમોશનલી, લોજિકલી પણ અસર કરતું હોય છે. સો બી કેરફુલ ઓફ થિંગ્સ યુ પુટ ઇન ટુ યોર બોડી. મતલબ કે આપણે કંઈ પણ વસ્તુ ખાઈએ છીએ જ્યારે ફિઝિકલી ત્યારે ધ્યાન રાખીએ છીએ કે એ ફ્રેશ હોય તો જ આપણે બોડીમાં ઇન્ટેક કરીએ છીએ, લઈએ છીએ. એવી જ રીતે કાંઈ પણ વાત સાંભળીએ, કાંઈ પણ વાંચીએ, કાંઈ પણ વિડીયો જોઈએ તો જો એ સારું હોય, ઇમોશનલી અને સ્પિરિચ્યુઅલી આપણને ફાયદો કરતું હોય તો જ આપણે એ જોવું જોઈએ, સમજવું જોઈએ, સાંભળવું જોઈએ. Okay, now let's start with the session. Girls, before that, let me give you two advices. First one is that you try to prepare a fair notebook of this subject and make a practice to write the learning lectures. I shall provide you time to write the slides, or if you wish to write whatever I am speaking, you can write. As right now you people don't have any book or material related with this subject, so it will be better if you write the running lecture. Second thing, as you all know that now you are in final year and practical exam of 5th and 6th semester are external. That means your practical exam of this subject will be conducted in our college only, but it will be taken by external faculties. એટલે કે બહારથી કોઈ આવશે તમારી એક્ઝામ લેવા માટે, તમારા વાઇવા લેવા માટે. આ કોઈ ડરાવવાની વાત નથી, પણ યુ હેવ ટુ બી લિટલ બિટ કેરફુલ કે પ્રેક્ટિકલમાં થોડું ધ્યાન આપવું પડશે. જો તમારા ઘરે પીસી હોય તો I shall guide you કે you can install this program, this software in your computer and you start practicing. જો ન હોય તો whenever the college starts, you should regularly attend the practical sessions. It will be beneficial for you. Okay, now let us start with the subject. As you all know, for starting from first semester to sixth semester, we have this subject as computer science 1 to computer science 6. So basically the name of this subject is computer science 5, and under this subject we have to learn developing application in Visual Basic. Visual Basic is a programming language, just like we have learned C and Foxpro in first and second year respectively. Same way, here in 5th and 6th semester we have to learn Visual Basic.
It is a whole programming language which is divided into two parts. In fifth sem, the introduction part, and in sixth sem, the programming part. Now, before starting VB, we must understand how many programming languages are there. Basically, there are three types of programming languages: procedural programming language, object-oriented programming language, and event-driven programming language. I shall explain each in detail, but let me tell you that procedural programming language is the easiest one, which you have already done. Object-oriented is not in your syllabus, not in first, second or third year. ક્યાંય આવતું જ નથી તમારે લોકોને. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, જે અત્યારે આજે ફિફ્થ એન્ડ સિક્સ્થ સેમેસ્ટર એટલે કે થર્ડ યરમાં આપણે ભણવાનું છે. ઇટ ઇઝ ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. નાવ લેટ મી એક્સપ્લેન each one of them in detail. First one is procedural programming language. Procedural, the word itself explains the type of language. Procedure. You all know what is procedure. Till today we have written many procedures. Procedure is nothing, it is set of statements. It is a block of statements. અત્યાર સુધી તમે જે લોકોએ જે કંઈ પણ કર્યું, it was procedural programming language. It consists of lines of code. Lines of codes are written. That means કે જે પ્રોગ્રામ આપણે લખીએ છીએ, it is divided into different statements. એટલે કે one by one we have to write statements અને accordingly એ પ્રોગ્રામ રન થાય. Each statement is executed in sequence. એટલે કે એક પછી એક. Say for example, C લેંગ્વેજમાં તમે લખ્યું છે clear screen. Then you have written printf hello. Then you have written get ch. તો પહેલાં સ્ક્રીન ક્લિયર થશે. Then hello will be printed and the program will pause. Fine. Same way, if I give you example of Box Pro, તો એમાં આપણે clear લખીએ. Then if we write @5,5 say hello and then return. તો શું થશે કે પહેલાં સ્ક્રીન ક્લિયર થશે, પછી ફિફ્થ રો એન્ડ ફિફ્થ કોલમ ઉપર હેલો પ્રિન્ટ થશે ને પછી પ્રોગ્રામ વિલ બી ઓવર. ફાઇન. દેટ ઇઝ પ્રોસિજર. ઓલ ધ કંટ્રોલ ઇઝ વિથ ડેવલપર. મતલબ કે જે સિક્વન્સમાં તમે પ્રોગ્રામ લખેલો છે, ફર્સ્ટ લાઇન, સેકન્ડ લાઇન, થર્ડ લાઇન, ફોર્થ લાઇન, ફિફ્થ લાઇન, સપોઝ યુ હેવ રિટન 10 લાઇન્સ, તમે પ્રોગ્રામમાં 10 લાઇન લખેલી છે, તો વન બાય વન ઈચ લાઇન વિલ બી એક્ઝિક્યુટેડ. એમાં ડેવલપરે જેમ પ્રોગ્રામરે જેવી રીતે પ્રોગ્રામ લખેલો છે, ઇન ધ સેમ સિક્વન્સ, ઇન ધ સેમ વે પ્રોગ્રામ વિલ બી એક્ઝિક્યુટેડ. યુઝરે ખાલી શું કરવાનું છે કે પ્રોગ્રામ સેવ થઈ ગયો, રન કરો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ સી લેંગ્વેજ, કંટ્રોલ F9. તો પ્રોગ્રામમાં તમે જે વન બાય વન લખેલું છે એ બધું એની જાતે પ્રિન્ટ થશે. એની જાતે કાંઈ જો સ્કેન કરવાનું હોય, મૂક્યું હોય તો સ્કેન થશે. ઇન ધ સેમ વે ઇન Fox Pro, ઇફ યુ રાઇટ કે ડુ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ, ધારો કે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટનો પ્રોગ્રામ છે, ઇફ યુ રાઇટ ડુ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ, તો એમાં પહેલાં પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ તમે ગેટ કરાવી છે, પછી રેટ ગેટ કરાવ્યો છે, નંબર ઓફ યર્સ ગેટ કરાવ્યું છે. તો વન બાય વન ઓલ સ્ટેટમેન્ટ્સ વિલ બી એક્ઝિક્યુટેડ એન્ડ the final result, that is simple interest, will be calculated and printed on the screen. Whole program is written first and then it is executed. બરાબર. જે સિક્વન્સમાં રાઇટ થયો છે એ જ સિક્વન્સમાં એ રન થઈ જશે, બીજું કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોસિજરલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. The examples of procedural programming language are C language and Fox Pro. Next is object oriented programming language.
You have not come across this type of programming language, and in this year we are also not coming across this particular type of language. But let me just briefly explain to you કે તમને ખ્યાલ આવે કે આમાં શું હોય. કદાચ ક્યારેક કોઈક પૂછે તો આઈડિયા આવે કે ઓઓપી એટલે શું. શોર્ટમાં એને કહેવાય ઓઓપી, ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ. હિયર ધ કોડ ઇઝ બેઝડ ઓન એન ઓબ્જેક્ટ. એટલે કે આખું જે કોડ છે, કોડ મતલબ કે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે, તમે જે પ્રોગ્રામના કમાન્ડ્સ લખો છો એ બધા શેના ઉપર આધાર રાખે છે? એક ઓબ્જેક્ટ ઉપર. ઓબ્જેક્ટ સમજો છો? ઓબ્જેક્ટ માને એનીથિંગ. A chair is an object. We are human being. Person is an object, right? A scooter is an object. Car is an object. Animal is an object. Anything can be an object. ગમે તે વસ્તુ છે એને શું કહીએ આપણે? ઓબ્જેક્ટ છે. ઓકે. ક્લાસ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ્સ આર યુઝ ટુ રાઇટ ધ કોડ. મતલબ કે તમારે જો કોડિંગ કરવું હોય ઓઓપીમાં તો યુ હાવ ટુ ક્રિએટ ક્લાસ, અને એ ક્લાસના પછી ઓબ્જેક્ટ બનાવવા પડે. અને ધેન યુ કેન રાઇટ મેથડ્સ, ફંક્શન્સ ઓન ધીસ ઓબ્જેક્ટ્સ. મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ કે એનિમલ ઇઝ અ ક્લાસ, તો એનિમલ ઇઝ અ ક્લાસ, એના ઓબ્જેક્ટ ક્યાં હોઈ શકે? તો કે લાયન ઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ, ટાઈગર ઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ, કાવ ઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ. ધીઝ આર ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ એનિમલ ક્લાસ. તમારે આ બધું કંઈ આવતું નથી, બટ યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ઓઓપી, because there are 3 types of programming languages which I have explained. એમાંની આ હતી OOP. The examples of OOP are C++, Java and ASP.NET. Next and most important programming languages for us is event driven programming language. This is totally new concept for you. Till today you have written procedures. No doubt I have already told you girls in first semester that first semester is little bit difficult because you are in new field, and the programming is also little bit tough. Basics of programming જે છે, fundamentals જે આપણે કર્યા, it was little bit tough કારણ કે નવું હતું, right? Then I told you કે second year is easier than first year, and third year is the easiest one if you concentrate, if you focus. તમે જો હું જે કંઈ પણ ભણાવું એમાં પૂરેપૂરું ધ્યાન આપશો, એન્ડ ઇફ યુ ટ્રાય ટુ રન ધ પ્રોગ્રામ, તમે પ્રેક્ટિકલ કરશો વ્યવસ્થિત, તો ધીસ ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ વન. એસ્પેશિયલી ગર્લ્સ ફિફ્થ સેમેસ્ટર ઇઝ ઇઝીએસ્ટ વન, કારણ કે એમાં કંઈ કોડિંગ કે લોજિક કે યાદ રાખવાનું એવું કંઈ આવતું જ નથી. એવરીથિંગ ઇઝ ડિસ્પ્લેડ ઓન ધ સ્ક્રીન અને યુ જસ્ટ હેવ ટુ ઓપરેટ ઇટ. ઓપરેટ કરવામાં યુ શુડ લર્ન, યુ શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે હું અહીંયા ક્લિક કરું તો શું થશે, અહીંયાથી આ કંટ્રોલ લઈશ તો એનો શું યુઝ છે, આ પ્રોપર્ટી સેટ કરીશ તો એ કેવી રીતે થશે, એનાથી શું ચેન્જ આવશે, દેટ યુ શુડ નો. બીજું કંઈ ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ, એન્ડ આઈ વિલ રિપીટ સો મેની થિંગ્સ, સો મેની ટાઈમ્સ. બધું રિપીટ કરીને તમને ભણાવીશ, એટલે તમે ક્યાંય અટકો નહીં, ક્યાંય તમને તકલીફ ન પડે. ફાઇન? ઓકે, નાવ લેટ અસ come back to event driven programming language. Let me explain you કે એમાં શું આવે, પછી કેવી રીતે આવે, શું કરવું, કેમ કરવું, એ હજી વાર છે. Here the code is divided into small modules called event. મતલબ કે આપણો જે પ્રોગ્રામ છે 5 lines, 10 lines, 15 lines or maybe 50 lines, કદાચ આપણો 50 લાઇનનો પણ મોટો બધો પ્રોગ્રામ છે, તો આખો જે કોડ છે, પ્રોગ્રામ છે, એના ભાગ પાડી નાખવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ સ્મોલ મોડ્યુલ્સ. નાના નાના મોડ્યુલ બની જાય છે, અને એ મોડ્યુલને આપણે કહીએ છીએ ઇવેન્ટ. ઈચ મોડ્યુલ ઇઝ કોલ્ડ ઇવેન્ટ. એટલે તમે સમજી ગયા છો કે આખો પ્રોગ્રામ છે એના ભાગ પડશે, અને દરેકને ઇવેન્ટ કહેવાશે. એટલે વચ્ચે સેન્ટરમાં કોણ આવ્યું? સેન્ટર ઓફ ધ ટોપિક ઇઝ ઇવેન્ટ. ઓકે. એવરી ઇવેન્ટ કેન બી એક્ઝિક્યુટેડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી. એટલે કે દરેક ઇવેન્ટ અલગ અલગ રીતે, સપોઝ તમારા પ્રોગ્રામમાં ધેર આર 10 ઇવેન્ટ્સ, ઓકે, તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી તમે અલગ અલગ રીતે એક ઇવેન્ટને રન કરી શકો છો. દેર ઇઝ નો રૂલ કે પહેલાં ઇવેન્ટ લખી પહેલાં રન થાય, બીજા લખી બીજા થાય, ત્રીજી વાર લખી થર્ડ ટાઈમ થાય. નો, દેર ઇઝ નો રૂલ.
રાઈટ. કોઈ જ રૂલ નથી, ક્યાંય કોઈ કનેક્શન નથી. દેર ઇઝ નો કનેક્શન. ઓકે, ઇફ યુ વિશ ટુ રન 5th ઇવેન્ટ, ફાઇન. ઇફ યુ વિશ ટુ રન 3rd ઇવેન્ટ, ઓકે. ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રન 10th ઇવેન્ટ, ઇટ ઇઝ ઓકે, ફાઇન. એટલે ઈચ ઇવેન્ટ, દરેક ઇવેન્ટ છે ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મતલબ કે કોઈને એકબીજા સાથે કોઈ લિંક નથી, કે ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રન 6th ઇવેન્ટ દેન યુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ ટુ ગો થ્રુ 5th ઇવેન્ટ. ના, એવું નથી. તમને એમ થાય કે હું ડાયરેક્ટ 7મી ઇવેન્ટ રન કરું, ડાયરેક્ટ 2nd ઇવેન્ટ કરું, ફાઇન. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી યોર વિશ. યોર મતલબ યુઝર્સ વિશ. Events are written on objects called controls. Now the main point comes here, controls. Controls are the key point, the most important part of event-driven programming. Throughout the semester, we shall go through many controls. In fact, this 5th semester is made up of controls only. આપણે ખાલી કંટ્રોલ્સ જ ભણવાના છે, એ સિવાય કાંઈ નથી. લેટ મી ગીવ યુ વેરી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ ઓફ કંટ્રોલ. સાવ તમને સમજાય ઇઝીલી એવું એક્ઝામ્પલ આપું કે ઇફ યુ ફિલ એની ફોર્મ ઓનલાઈન, ઇફ યુ ફિલ એની ફોર્મ ઓનલાઈન, કોઈ પણ જાતનું એક પણ પ્રકારનું ફોર્મ ભરો છો, તો લાસ્ટમાં એક બટન આવશે, એમાં લખેલું હોય સબમિટ. હા, ઇફ યુ ઓપન અવર વેબસાઇટ, તો એમાંય તમને ક્યાંક મળશે ઇન્ક્વાયરી કરો કે એડમિશન માટે, લાસ્ટમાં એક બટન મળશે સબમિટ. દેટ બટન, એ જે બટન છે ને જેના ઉપર તમે ક્લિક કરો છો, દેટ બટન ઇઝ કોલ્ડ કંટ્રોલ. એવું બટન આપણે વીબીમાં બનાવવાનું છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ કમાન્ડ બટન, રાઈટ. ઇન શોર્ટ ગર્લ્સ, તમને સાવ સાદી ભાષામાં કહું તો વિન્ડોઝમાં આપણે જે કંઈ પણ યુઝ કરીએ છીએ, ઓકે, કે સપોઝ યુ આર એન્ટરિંગ યોર નેમ, તમારું નામ નાખો છો, તો એ નામ નાખવા માટે જે જગ્યા મળે છે ને, ઇટ ઇઝ અ કંટ્રોલ, જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ અત્યાર સુધી, જેમ આપણે નામ નાખતા આવ્યા છીએ. ઓકે, અહીંયા વીબીમાં વી હેવ ટુ ક્રિએટ દેટ કંટ્રોલ. આપણે એવો કંટ્રોલનો યુઝ કરી અને પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું છે. ઓકે, આપણું જે ફોર્મ છે, આપણો જે પ્રોગ્રામ છે, એમાં એ કંટ્રોલ મૂકી દેવાનો છે. એટલે અત્યાર સુધી આપણે ખાલી નામ નાખતા આવ્યા છીએ. હવે આપણે વી શેલ અલાવ અધર્સ ટુ એન્ટર ધેર નેમ. એટલે જ્યાં અત્યાર સુધી આપણે જે ફોર્મ ફિલ કરીએ છીએ, લખીએ છીએ એની અંદર, એવું ફોર્મ આપણે હવે બનાવવાનું છે ઇન વિઝ્યુઅલ બેઝિક. કન્ટિન્યુ ઇવેન્ટ ડ્રિવન પ્રોગ્રામિંગ. કંટ્રોલ્સ આર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ઇવેન્ટ ડ્રિવન પ્રોગ્રામિંગ. એટલે કે બધા જ કંટ્રોલ્સ, દેર આર લોટ્સ ઓફ કંટ્રોલ્સ. એ તમારો પ્રોગ્રામ છે ને, ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ કંટ્રોલ. નાવ ગર્લ્સ, હિયર વી શેલ નોટ કોલ પ્રોગ્રામ. હવે નાવ ઓનવર્ડ્સ આપણે પ્રોગ્રામ કરતા હતા ને ઇન સી એન્ડ ફોક્સ પ્રો, હિયર વી શેલ કોલ ઇટ ફોર્મ. ફોર્મ, FORM, ફોર્મ. કારણ કે ફોર્મ ઉપર આપણે બધું મૂકવાનું છે, બરાબર, એટલે એને આપણે કહેશું ફોર્મ. ધ ઇવેન્ટ એક્ઝિક્યુટ્સ ઇફ ધ યુઝર ટેક્સ એની એક્શન ઓન ધ સ્પેસિફાઈડ કંટ્રોલ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇવેન્ટ તો જ રન થશે કે જો કોઈ એક્શન લેવામાં આવે. ધ એક્શન મતલબ કે કંઈક ક્રિયા, કંઈક કરવાનું છે. જો એ ક્રિયા તમે કરશો નહીં તો ઇવેન્ટ રન નહીં થાય. જેમ મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ઇફ યુ ક્લિક ઓન સબમિટ બટન દેન યોર ફોર્મ વિલ બી સબમિટેડ. અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ યુ ક્લિક ઓન સબમિટ બટન ધ ફોર્મ વિલ નોટ બી સબમિટેડ. હા, તમે લોકોએ બધી ડિટેલ્સ નાખી છે, ઈચ એન્ડ એવરી ફિલ્ડ, બધું જ સાચું, બધું પ્રોપર છે. બટ ઇફ યુ ડોન્ટ ક્લિક ઓન સબમિટ, તમે એક્શન લેતા નથી, તો જે સબમિટ થવાની પ્રોસેસ છે એ નહીં થાય. એટલે કે એ ઇવેન્ટ છે એ ફાયર એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય. એટલે ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી ટુ ટેક ધ એક્શન ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રન ધ ઇવેન્ટ. આ બધું પ્રેક્ટિકલી આઈ શો યુ, ડોન્ટ વરી અબાઉટ એનીથિંગ. ઓકે, જોશું આપણે એટલે ખ્યાલ આવી જ જશે તમને લોકોને. પણ ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ થિયોરી પાર્ટ કે હાઉ ઇટ વિલ બી ઇન વિઝ્યુઅલ બેઝિક. થર્ડ, little bit control goes with the user in event driven programming language. Girls, as I told you earlier કે procedural programming language છે, એમાં all the control is with the developer, with the programmer.
એટલે કે આખો પ્રોગ્રામ લખી નાખ્યો, તમને આપી દીધો એઝ અ યુઝર. સપોઝ આઈ એમ અ પ્રોગ્રામર એન્ડ યુ આર ધ યુઝર. મેં તમને પ્રોગ્રામ આખો લખીને આપી દીધો અને યુ જસ્ટ હેવ ટુ રન ઇટ. ઓકે, તમારે ખાલી એને રન કરવાનો છે. તો એ રન કેવી રીતે થશે? ઇન ધ સેમ સિક્વન્સ. જે સિક્વન્સમાં મેં તમને આપેલું છે સ્ટેટમેન્ટ લખેલા, એ સેમ સિક્વન્સમાં પ્રોગ્રામ રન થશે. ફાઇન. પણ અહીંયા જે છે બિંગ અ યુઝર, તમે લોકો યુઝર છો, હું પ્રોગ્રામર છું, બરાબર? તો તમારી પાસે પણ કંટ્રોલ રહેશે. શું કંટ્રોલ રહેશે? કે બીના મેડમે 10 ઇવેન્ટ લખી છે કોડમાં, પણ મારે 10 રન નથી કરવી. મારે 3જી રન કરવી છે, મારે 8મી રન કરવી છે. ઓર આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રન એની ઓફ ધ ઇવેન્ટ્સ. ભલે મને આપી, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રન એની ઇવેન્ટ્સ, then it is also okay, then it is also fine. A user has the control. Just like our online sessions, girls, online sessions તમે ક્લાસમાં ભણતા હો તો ધ કંટ્રોલ, કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ ઇઝ વિથ ધ લેક્ચરર. કે ભાઈ લાસ્ટ બેન્ચવાળા છે એ ફર્સ્ટ બેન્ચ ઉપર આવી જાઓ, કે તમે આ પાછળ બેસો, આગળ બેસો, ઓર યુ હેવ ટુ અટેન્ડ ધ લેક્ચર, ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી. ફાઇન. ઓર વી કેન ચેન્જ યોર પ્લેસીસ. ફાઇન. તો કંટ્રોલ ઇઝ વિથ ધ લેક્ચરર. Now in online sessions, we have to deliver the lecture and you can watch if you want to watch or whenever you want to watch. તમને જ્યારે જોવું છે, જ્યારે તમે ક્લિક કરો છો લિંક ઉપર, ત્યારે તમે એને જોઈ શકો છો લેક્ચરને. એટલે એ કેવો થઈ ગયો? યુઝર ફ્રેન્ડલી. આ જે લેક્ચર છે કેવો થઈ ગયો? યુઝર ફ્રેન્ડલી. મતલબ કે વેનેવર ધ યુઝર વોન્ટ્સ, હા લાઈવ લેક્ચર હોય તો યુ હેવ નો ચોઇસ, દેન યુ હેવ નો ચોઇસ, દેન અગેન ધ કંટ્રોલ ઇઝ વિથ ધ લેક્ચરર. ફાઇન. કે ત્યારે લેક્ચરનો લેક્ચર પૂરો થયો ત્યારે તમે લોકો, ઇફ યુ હેવ અટેન્ડેડ ઇટ ઇઝ ઓકે, દેન ઇફ યુ હેવ નોટ અટેન્ડેડ ઇટ દેન યુ હેવ નો ચાન્સ. બટ હિયર ઇન ધીસ કેસ યુ કેન વોચ ધ લેક્ચર આફ્ટરવર્ડ્સ. એ તમારી પાસે એ છે. અત્યારે તમને એમ થયું કે આઈ વોન્ટ ટુ વોચ હાફ એન અવર કે 20 મિનિટ્સ કે 10 મિનિટ્સ, પછી હું ચોઈસ, તો યુ હેવ ધ ચોઈસ, રાઈટ? તો અત્યારે જે આપણે વર્ક કરીએ છીએ ઇટ ઇઝ ઇન ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ મેથડ. એ જ મેથડથી અત્યારે આપણે વર્ક કરીએ છીએ. ફાઇન. નેક્સ્ટ ઇઝ વિઝ્યુઅલ બેઝિક એઝ ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. એટલે કે હવે આ જે સેમેસ્ટર છે એમાં આપણે ભણવાનું છે વિઝ્યુઅલ બેઝિક. તો હાઉ કેન વી સે, તો આપણે ભણતા જઈશું એટલે યુ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વિઝ્યુઅલ બેઝિકને કેવી રીતે કહેવાય ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. પણ અત્યારે જસ્ટ ઓરલી લેટ મી એક્સપ્લેન કે શું કામ આપણે વિઝ્યુઅલ બેઝિકને, અને ગર્લ્સ આમાં એ ક્વેશ્ચન પણ આવે છે તમારે કે વોટ ઇઝ ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ એન્ડ એક્સપ્લેન વીબી એઝ ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. આઈ શેલ ગીવ યુ ઓલ ધ ક્વેશ્ચન સિલેબસ જે આપણે કરીએ છીએ. પ્રીવિયસ સેમેસ્ટર્સમાં આપણે કરેલું છે, 4th સેમેસ્ટરમાં. સેમ વે I shall provide you everything. So don't worry about that. Okay? Fine. Now VB is called event driven programming language because it follows most of the rules of event driven programming. એટલે કે ઇવેન્ટ ડ્રીવન પ્રોગ્રામિંગના જે કંઈ પણ રૂલ્સ છે, ઇવેન્ટ બનાવવાની, રન કરવાની, પ્રોપર્ટી સેટ કરવાની, મેથડ લખવાની, જે કંઈ પણ આવે છે, એવરીથિંગ ઇઝ કવર્ડ ઇન VB. એવરીથિંગ ઇઝ કવર્ડ ઇન VB. ધ મેઇન સ્ક્રીન ઓફ VB ઇઝ વેરી યુઝર ફ્રેન્ડલી. મતલબ કે આપણી જે મેઇન સ્ક્રીન આવશે, જે ફોર્મ આવશે, એ એકદમ જ યુઝર ફ્રેન્ડલી છે. યુઝર ફ્રેન્ડલી મતલબ કે તમે ઇઝીલી એમાં નેવિગેટ કરી શકો, ઇઝીલી સમજી શકો, એમાં ક્યાંય તમને ઓપરેટ કરવામાં ક્યાંય તકલીફ ન પડે. ઇટ કન્ટેન્સ ડિફરન્ટ વિન્ડોઝ એન્ડ કંટ્રોલ્સ થ્રુ વિચ વી કેન ઇઝીલી નેવિગેટ ધ સ્ક્રીન. મતલબ કે એ જે સ્ક્રીન છે, જે ફર્સ્ટ ડેમો આપણો લેક્ચર હશે દેટ આઈ વિલ શો યુ દેટ સ્ક્રીન. એ સ્ક્રીનમાં ઘણી બધી વિન્ડોઝ આવશે, ઘણા બધા કંટ્રોલ્સ આવશે, જે 1 by 1 આપણને યુઝફુલ થશે આપણા ફોર્મને, પ્રોગ્રામને બનાવવા માટે. ઈચ કંટ્રોલ ઇઝ હેવિંગ સમ પ્રોપર્ટીઝ, ઇવેન્ટ્સ એન્ડ મેથડ્સ. હવે ગર્લ્સ આપણે આખું સેમેસ્ટર, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે આખું સેમેસ્ટર વી હેવ ટુ લર્ન ઓનલી કંટ્રોલ્સ. તો ધીસ કંટ્રોલ contain properties, events and methods. I'll properly explain what is property, what is event and what is method. All these three things are different અને એક સાથે બધું નહીં ભણીએ, 1 by 1. ઓકે,
one control, one property, second property, one event, slowly, એકદમ જ ધીમે ધીમે શાંતિથી easily we can understand. That is why one by one I shall take each and every point. Okay, so it's enough for today. Now it is story time. Listen, girls, I have tried to tell you story in every lecture, even in previous semesters. Here I also try to tell you story every day in every lecture, but it is not sure. I mean કે એવું કોઈ કમિટમેન્ટ નથી કરતી, પણ ઇફ વી ફાઇન્ડ ટાઈમ, બરાબર, સિલેબસ વ્યવસ્થિત ચાલતો હોય, સમજાતું હોય તમને લોકોને પ્રોપરલી ઓનલાઈનમાં, તો એક નાની એવી સ્ટોરી ઓર ઇન્સિડન્ટ એ આપણે રોજ શેર કરશું. જનરલી ક્લાસમાં તમે લોકો પણ શેર કરતા હો છો, પણ હિયર ઇટ ઇઝ વન વે કમ્યુનિકેશન. એટલે અત્યારે તો મારી તરફથી જ કહેવામાં આવે તો આપણે બધા સાંભળી શકીએ, સમજી શકીએ, શેર કરી શકીએ. ઓકે, સો ટુડેઝ સ્ટોરી. એક વખત એક લેડી હતી, વાઇસ લેડી. એ પહાડો ખૂંદતી હતી, પહાડોમાં ફરતી હતી. હવે ફરતાં ફરતાં એને એક કિંમતી સ્ટોન મળ્યો. સ્ટોન, પથ્થર, એકદમ કિંમતી પથ્થર મળી આવ્યો. પહાડોમાં તો હોય ને, મળી આવે એટલે એણે એ લઈ લીધો, ઉપાડીને રાખી લીધો. પછી તો પહાડોમાં ફરતી 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 જતી હતી. રસ્તામાં એને એક એના જેવો બીજો એક ટ્રાવેલર મળી ગયો. એક છોકરો થોડોક નાનો, યંગ, એને એ ટ્રાવેલર મળી ગયો અને એની સાથે કમ્યુનિકેશન કર્યું. હવે એ ટ્રાવેલરને ભૂખ લાગી હતી, એ છોકરાને ભૂખ લાગી હતી. એટલે એ લેડીને એને પૂછ્યું કે કેન યુ શેર સમથિંગ, સમ ફૂડ વિથ મી. એટલે લેડી વોઝ વેરી કાઇન્ડ. મેં કીધું કે હા, મારી પાસે ફૂડ છે, હું તને આપીશ. એટલે એનું જે બેગ હતું એમાંથી એ લેડીએ ફૂડ ખાવાનું કાઢ્યું અને એ છોકરા છે, બીજો ટ્રાવેલર હતો, એની સાથે શેર કર્યું. એટલે એ ટ્રાવેલરે ફૂડ લીધું ત્યારે એનું ધ્યાન પડી ગયું કે લેડી જે હતી એના બેગમાં એક સરસ સ્ટોન છે, કિંમતી પથ્થર છે. અને એને સમજતા જરાય વાર ન લાગી કે આ જે પથ્થર છે એ એને અહીંયા રસ્તામાંથી ક્યાંકથી મળ્યો છે. એટલે ફૂડ તો એણે લઈ લીધું, પણ એનો જીવ ક્યાં હતો? પથ્થરમાં હતો. એટલે એ સેડ, એને લેડીને કીધું કે આ તમારી પાસે જે કિંમતી પથ્થર છે એ તમે મને આપી શકો? લેડી વોઝ અગેન વેરી કાઇન્ડ. એટલે એણે કીધું કે હા, વાંધો નહીં, એમાં શું છે, લે આ પથ્થર તું રાખ. એટલે એણે ઇઝીલી, બિલકુલ હેઝિટેશન વગર, કોઈ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વગર એ કિંમતી પથ્થર એ છોકરાને આપી દીધો. અને એ છોકરો એ પથ્થર લઈને જતો રહ્યો. વળી પાછી લેડી ફરતી ફરતી તો ફરવા માટે જ નીકળતી પહાડોમાં, એ ચક્કર મારતી મારતી ફરતી હતી. 2-3 દિવસ થયા ને એટલે ઓલો છોકરો એને પાછો મળ્યો. એટલે એ લેડી એને પૂછ્યું એકદમ પ્રેમથી જ, કોઈ પણ જાતના કમ્પ્લેનના ભાવ કે એના વગર, કે હવે તને શું જોઈએ છે મારી પાસેથી? એટલે એ છોકરાએ જે કિંમતી પથ્થર હતો ને પોતાની પાસે, જે લેડી પાસેથી લીધેલો હતો, એને પાછો આપ્યો. એ કે આ તમે પથ્થર રાખો તમારી પાસે. એટલે લેડીને આશ્ચર્ય થયું કે આ શું કરે છે, શું માગે છે? તો કે આ પથ્થર તમે મારી પાસે રાખો, આ મારે નથી જોતો. મને તમારામાંથી એ વસ્તુ આપો કે જેણે આ કિંમતી પથ્થર આપવા માટે તમને પ્રેરણા આપી. તમારામાં એવું શું છે? હા, એવી જે લોભ લાલચ તમારામાં નથી, એવું તમારામાં શું પોઝિટિવ વસ્તુ છે કે જેણે કાંઈ પણ કોઈ પણ જાતના હેઝિટેશન વગર કોઈ અનનોન સ્ટ્રેન્જરને એ પથ્થર આપી દેવા માટે તમને પ્રેરણા આપી? રાઈટ? ધ સ્ટોરી ઇઝ ઓવર. ધ મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ ધેટ ગર્લ્સ, કે જ્યારે આપણે કોઈને પણ XYZ ગમે તે વ્યક્તિને મળીએ છીએ, પછી આપણા ફ્રેન્ડ હોય, ટીચર હોય, પેરેન્ટ્સ હોય, સ્ટ્રેન્જર હોય, કોઈને પણ મળીએ છીએ તો દરેક વ્યક્તિમાં કંઈક એવું સારું હોય છે કે જે અમૂલ્ય છે, જેનું કોઈ મૂલ્ય નથી. રાઈટ?
કે જે તમને વેચવા જાઓ તો એના રૂપિયા ન આવે, પણ એવી કંઈક એવો સારો સદ્ગુણ, એવી ગુડ ક્વોલિટી કે જે તમે એની પાસેથી શીખી શકો, લઈ શકો. તો વી શુડ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ લર્ન good things, good to adopt good qualities from others. I hope all of you enjoyed the first session of 5th semester. See you again. Thank you.